प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम ओडिया लोक कहानी संपर्क में आलोचना करवा जहाँकि +3 4th सेमिस्टर अष्टम पत्र तृतीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबा। तो मो पूर्वरु अष्टम पत्र तृतीय एकक ओडिया लोक कहानी संज्ञा एवं स्वरूप संपर्क में आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देबी तो लिंक रे क्लिक करी देखि नेबे। तो आज आम लोक कहानी प्रकार भेद संपर्क में आलोचना करिबा। तो सेमिस्टर रे हमर जमती प्रश्न आसे ओडिया लोक कहानी प्रकार भेद निर्णय कर किंबा ओडिया लोक कहानी विभागीकरण दर्शाओ। तो से संपर्क में आज आम आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। कहानी साधारणतः एक स्रष्टार मानसिक संतान होइथाए। पुराण ठारू इतिहास पर्यंत प्रत्येक पृष्ठभूमिर कहानी पछरे स्रष्टार कल्पना प्रवणता अल्प बहुत अनुभूत हुए। तेणु सेही कल्पनार पुट देई जणे स्रष्टा ता गपर मुख्य विषय को विभिन्न स्थानरू विभिन्न अवस्थारू संग्रह करिथाए। तो कहानी साधारणतः एक स्रष्टार मानसिक संतान होइथाए अर्थात मानसिक स्तर दे गति करिथाए। तो पुराण ठारू इतिहास पर्यंत जो प्रत्येक पृष्ठभूमिर कहानी पछरे ही स्रष्टार कल्पना प्रवणता अल्प बहुत परिमाण रे अनुभूत हुए। तो सही जो कल्पनार पुट देई जणे स्रष्टा ता गपर मुख्य विषय को विभिन्न स्थानरू विभिन्न अवस्थारू संग्रह करिथाए। एही मर्मरे विचार कले देखा जाए ओडिया लोकगपर परिसर खूब व्यापक। तो जड़े कल्पना प्रवणता स्रष्टा कौन करे ना जो कल्पनार पुट देई ता गपर मुख्य विषय को विभिन्न स्थानरू संग्रह करिथाए। तो सही दृष्टि विचार कले जना पड़े कि ओडिया लोकगप बा लोक कहानीर परिसर खूब व्यापक। लोक कहानी को आलोचक माने विभिन्न दृष्टिकोणरू आलोचना करी एहार केतेक विभागीकरण करिसेंती। पंडित सूर्यनारायण दास लोक कहानी गुड़ी को मुख्यतः 4 भागरे विभक्त करिसेंती यथा देवता भूत प्रेत बेताल यक्ष अप्सरा आदि जैविक विषयर गल्प। द्वितीयटी हेउछि असुर ऐन्द्रजालिक तांत्रिक प्रभृति भौतिक विद्या समन्वित गल्प। तृतीयटी हेउछि राजा मंत्री साधव कटुआला संपर्कीय गल्प एवं परवर्ती हेउछि पशु पक्षी साप कुहुक घोड़ा संबंधी गल्प। तो लोक कहानी को आलोचक माने विभिन्न दृष्टिकोणरू ही आलोचना करी तार विभागीकरण करिसेंती। तो पंडित सूर्यनारायण दासंक मतरे लोक कहानी हेउछि 4 भागरे विभक्त। तो सर्ट क्वेश्चन मध्य आसीपारे पंडित सूर्यनारायण दास लोक कहानी को केते भागरे विभक्त करिथिले बा पंडित सूर्यनारायण दासंक मतरे लोक कहानी केते भागरे विभक्त। तो उत्तर हेबो कोन ना 4 भागरे। तो प्रथमे रहिला कोन ना देवता भूत प्रेत आदि जैविक विषयर गल्प से प्रथम भाग करिसेंती एवं असुर ऐन्द्रजालिक कथा से भौतिक विद्या समन्वित गल्प रखिछंती एवं परवर्ती हेउछि राजा मंत्री साधव कटुआला संपर्कीय गल्प एक विभाग करछंती एवं पशु पक्षी साप कुहुक घोड़ा संबंधी गल्प को एक विभाग करछंती। तो मुख्यतः केते भाग हैला ना 4 भागरे से विभक्त करिछंती। तो डॉक्टर कुंज बिहारी दास लोक कहानी को 7 भागरे विभक्त करिसेंती। तो पंडित सूर्यनारायण दासंक मतरे कौन है ना 4 भागरे किंतु डॉक्टर कुंज बिहारी दास लोक कहानी को 7 भागरे विभक्त करिसेंती। ये मध्य सर्ट क्वेश्चन आसीपारे। तो डॉक्टर कुंज बिहारी दासंक मतरे लोक कहानी केते भागरे विभक्त। तो प्रथम हेउछि पौराणिक गल्प। द्वितीयटी हेउछि ओषाव्रत संपर्कित गल्प जो कि ओषाव्रत संपर्क रे आधारित होइछि।
ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଳ୍ପ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଗଳ୍ପ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଗଳ୍ପ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଲୌକିକ ଗଳ୍ପ। ତ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଏହି 7 ଭାଗରେ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ଗଳ୍ପଧାରାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସାମୟିକ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ କାହାଣୀକୁ ନିଜ କାବ୍ୟକୃତିମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍କନ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ଗଳ୍ପଧାରାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସାମୟିକ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ କାହାଣୀକୁ ନିଜ କାବ୍ୟକୃତିମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା, ଶିବ ଚରିତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଳିଦାନ, ବାମନଙ୍କ ଭୂମିଭିକ୍ଷା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, ସୀତା ବନବାସ, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ, କୀଚକବଧ, ଭୀମ ବକାସୁର ଆଦି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୀଳା ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାଳ୍ପନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ସମସାମୟିକ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି କେତେକ କାହାଣୀ ଯାହାକି ନିଜ କାବ୍ୟକୃତିମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ହେଉ ବା ଶିବ ଚରିତ୍ର ହେଉ ବା ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ, ସୀତା ବନବାସ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ରହିଲା, ତ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୀଳା ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାଳ୍ପନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ବରଦାୟକ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା, ତୁଳାମୁହାଁ କାଙ୍କ, ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘ, ସିଂହ ଶାର୍ଦୂଳ ଶୃଗାଳ ଓ ନକୁଳ ଗଳ୍ପ, ଅଳସୁଆ କଥା ଆଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପାଖ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଳା ଦାସ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲୌକିକ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସାରଳା ମହାଭାରତ ରହିଲା ସେଥିରୁ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୌକିକ ଶୈଳୀରେ ହିଁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଓଷାବ୍ରତ କଥା। ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତ ହେଲା ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଓଷାବ୍ରତ କଥା ରଚିତ। ତ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ ପୁତ୍ର କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଓଷାବ୍ରତ କଥାରେ ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଲୋକ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚଳଣି ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାହାଣୀ। ଏପରି କାହାଣୀରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ। କାହାଣୀ ସ୍ଥଳରେ ଓଷାବ୍ରତରେ ପାଳନ ବିଧି ଓ ଓଷାବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକାଚାର, ବିଭୁବୋଧ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନରେ ହିତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚଳଣି ହେଉ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, ତାହାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାହାଣୀ। ଏପରି କାହାଣୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। କାହାଣୀ ସ୍ଥଳରେ ଓଷାବ୍ରତରେ ପାଳନ ବିଧି ଓ ଓଷାବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକାଚାର, ବିଭୁବୋଧ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବା ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନର ହିତ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଓଷାବ୍ରତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଥା, ଜହ୍ନି ଓଷା, ନାଗଲ ଚୌଠି, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତ କଥା।
ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଗୌଡ଼, ଜୟଦେବ, ଗୀତା ପଣ୍ଡା, ବିଲୋମଙ୍ଗଳ, ସାଲବେଗ ଆଦି ବହୁ ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହା ଲୋକ କାହାଣୀ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହେଉ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗୌଡ଼ ବା ଜୟଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଲବେଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁ ସନ୍ଥ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଲୋକ କାହାଣୀ ପରିସରଭୁକ୍ତ। କ'ଣ ନା ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା। ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରା ଦେଉଳ ତୋଳା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ତ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ତୋଳା ଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକ କାହାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ଓ କଳାପାହାଡ଼ କାହାଣୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ପଦ୍ମାବତୀ କାହାଣୀ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ କଥା, ନୀଳ ମାଧବ କଥା ଏବଂ କାଳିଜାଇ କଥା, ଯାହାକି ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କାହାଣୀ। ଏଥିରେ ସୌଦାଗର ପାଲା, ଦୁର୍ଜନସୀ ପାଲା, କାଠୁରିଆ ପାଲା ଆଦି 20 ପାଲା କାହାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କାହାଣୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସୌଦାଗର ପାଲା ହେଉ ବା କାଠୁରିଆ ପାଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ 20 ପାଲା କାହାଣୀ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା। ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ, ଯଥା କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ପୌଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ମାଘ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମହିମା ପ୍ରଚାର ବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ବିଭିନ୍ନ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ହିଁ ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେପରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉ, ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ପୌଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ମାଘ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଲୌକିକ କଥା। ଏହି ଲୌକିକ କାହାଣୀକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଉପଦେଶାତ୍ମକ କାହାଣୀ, ଦେବତା ଅସୁର ଭୂତ ପ୍ରେତ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କାହାଣୀ, ଚୋର ଡକାୟତ ଠକ ଓ ଶଠ କାହାଣୀ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସର୍ପ କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ, କଟୁଆଳ ପୁଅ ପ୍ରଭୃତି 4 ସଂଗାତ ଗଳ୍ପ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ନୀତିଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାହାଣୀ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାହାଣୀ। ତ ଲୌକିକ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲୌକିକ କାହାଣୀକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମଟି ରହିଲା ଉପଦେଶାତ୍ମକ କାହାଣୀ। କ'ଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେବତା ଅସୁର ଭୂତ ପ୍ରେତ ବା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଏକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଚୋର ଡକାୟତ ଠକ ବା ଶଠ କାହାଣୀ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସର୍ପ କୁମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ରାଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ, କଟୁଆଳ ପୁଅ, ଯେଉଁ 4 ସଂଗାତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ତାକୁ ଏକ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୀତିଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ହାସ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ।
तो एहीपरि भावरे डॉक्टर कुंज बिहारी दास लोक कहानी को 7 भाग में विभक्त करिसेंती। तो समस्त उपरे आलोचना है ना कौन कौन ना पौराणिक गल्प ओषाव्रत संपर्कित गल्प रहिला जो थिरे कि ओषाव्रत संपर्कित उपरे आधारित सन्थ और भक्त संपर्कित गल्प रहिला जो थिरे कि बंधु महांती सालबेग आदि तांको उपरे आधारित होइछि एवं किंबदंती मूलक गल्प रहिला। किंबदंती कौन ना शिवेश सामंतरांक देउल तोला कथा हेउ बा जगन्नाथ मूर्ति निर्माण हेउ बा नीलमाधव कथा कालीजाई कथा ए सब रहिला इतिहास और किंबदंती कहानी। तो पंचम रहिला हमर कौन ना सत्यनारायण पूजा कहानी जाकि पाला उपरे आधारित एवं षष्ठ रहिला महात्म्य कथा जहाँकि से कार्तिक महात्म्य हो सबु मासर महात्म्य वर्णना करा जाइछि कार्तिक महात्म्य वैशाख महात्म्य इत्यादि। सप्तम रहिला कौन ना लौकिक कथा। तो लौकिक कथा को 8 भाग में विभक्त कले ता हेउछि उपदेश बा देवता असुर भूत प्रेत बा जहाँ रहिला वर्णना कली। तो यह हेउछि लोक कहानीर प्रकार भेद बा विभागीकरण किपरि लोक कहानी को विभागीकरण करा जाइछि केते भाग में विभक्त करा जाइछि कौन से सब आमे आज आलोचना कले। आशा करुछि ए आपनक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लागिथिले लाइक करबा को आद भूलिबेनी एवं सांग मानको शेयर कर देबे जहाँ फल से माने मध्य उपकृत होई परिबे। तो पूर्वर मु लोक कहानीर संज्ञा स्वरूप आलोचना कर सारिथिली। तो जदि क्वेश्चन पड़े कि संज्ञा स्वरूप सहित प्रकार भेद आलोचना कर तो पूर्व वीडियो सहित ए वीडियोर प्रश्नोत्तर को लिखिब। जदि अलग पड़े कि लोक कहानीर संज्ञा स्वरूप केवल गोटे क्वेश्चन आसथिबो किंबा लोक कहानीर प्रकार भेद आसथिबो तो लोक कहानी संपर्क रे किछि लेखि तो लोक कहानीर प्रकार भेद को एपरि भाबरे आलोचना करिब। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु खुशरे रुहंतु। धन्यवाद।